Good morning, students. I'm pleased to welcome you to this video. I'm excited to read your notes of thanks regarding the usefulness of these videos. Due to the repeated request to publish videos on teaching methodology for IT, this video is created. The instructions and the explanations of this video is in two languages, English and Tamil. In order to facilitate the teachers and the students of IT. Teaching methodology for IT. Video 1. தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கான கற்பித்தல் முறை. Teaching methodology in various fields of study. English language teaching methodology, teaching methodology for IT, teaching methodology for science, teaching methodology for medicine, teaching methodology for law, teaching methodology for engineering courses, teaching methodology for media studies. Through this, you can understand for each discipline of studies, there are separate methodologies. Even though some aspects are common, there are certain unique methodology according to the needs of the learners and the courses. நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு விதமான பாடங்களை கற்பிப்பதற்கும் வெவ்வேறு விதமான முறைகளை ஆசிரியர்கள் கையாளுகின்றார்கள். உதாரணமாக ஆங்கில மொழியினை கற்பிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்ற முறைமை IT related subjects-ஐ படிப்பிப்பதற்காக கையாளுகின்ற முறைமையில் இருந்து வேறுபட்டு காணப்படலாம். ஒரு மெடிசின் படிக்கிற மாணவர் அல்லது கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர் பயன்படுத்துகின்ற கற்பித்தல் முறைமை ஏனைய மற்ற பாடங்கள் கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் கடைபிடிக்கின்ற முறைமையில் இருந்து பல்வேறு விதங்கள் வேறுபட்டு காணப்படக்கூடும். எப்படி இருப்பினும் அவர்கள் பயன்படுத்தப்படும் முறைமையில் பல ஒற்றுமைகளும் காணப்படுகின்றன. அந்த வகையில் நாங்கள் இன்று கற்க இருப்பது teaching methodology for IT. In this case, now we are to study about the teaching methodology for IT. Under the concept teaching methodology for IT, you can see classroom management, teaching methodologies available for IT, questioning techniques, pair and group work, visual aids, micro teaching, different stages in the lesson plan, lesson, introduction, presentation, practice, application and evaluation, and macro teaching. Among these topics, in today's lesson, we are to study the concept classroom management. நீங்கள் பார்க்கலாம் தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கான கற்பித்தல் முறைமையின் கீழ் பல்வேறு
தலைப்புகளின் கீழ் நாங்கள் விடயங்களை கற்க இருக்கின்றோம். வகுப்பறை நிர்வாகம், நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கற்பித்தல் முறைமைகள், கேள்வி கேட்பதன் நுட்பங்கள், குழு வேலை மற்றும் பாடத்தினுடைய படிமுறைகள் என்றவாறு பல தலைப்புகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் இன்று நாம் கற்க இருப்பது வகுப்பறை நிர்வாகம் என்கின்ற கான்செப்டை பற்றியதாகும். Classroom management. We can see the meaning of classroom management. What is classroom management? Teachers' appropriate application of variety of skills and techniques in the classroom to enhance the quality of students' learning is called as classroom management. Classroom management என்றா என்ன? Classroom management என்று சொன்னா ஆசிரியர்களுடைய தகுந்த தேவைக்கேற்ப அவர்கள் பல்வேறு திறன்களையும் நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி மாணவர்களுடைய கற்பித்தலை மேம்படுத்துவதுதான் classroom management. Effective classroom management helps teachers to keep their students organized, systematic, and attractive on task, which enrich productivity of the students in their academic journey. Effective classroom management என்கின்றது என்று சொல்லப்படுவது டீச்சர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. மாணவர்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டு சிஸ்டமேட்டிக்காக மிக கவனமாக அவர்களுடைய பாடங்களிலே அவர்களுடைய கவனங்களை செலுத்தி மாணவர்களுடைய வினைத்திறனை கூட்டுவதற்கு எஃபெக்டிவ் கிளாஸ்ரூம் மேனேஜ்மெண்ட் உதவுகின்றது. You can see the meaning of the key vocabulary. Variety of skills, பல்வேறு திறன்கள். Variety of techniques, பல்வேறு நுட்பங்கள். Effective classroom management, பயனுள்ள வகுப்பறை மேலாண்மை. Productivity of the students, மாணவர்களின் உற்பத்தி திறன். Learning outcomes, கற்றல் விளைவுகள். So, if a teacher has a good classroom management, the teacher can easily achieve intended learning outcomes. சிறந்த வகுப்பறை முகாமைத்துவம் கற்றல் விளைவுகளை நாம் விரும்பிய கற்றல் விளைவுகளை அடைந்து கொள்ள நமக்கு உதவி செய்கின்றது. Classroom management or the administration. You can see there are physical environments of the classroom that has to be managed by the teacher. Teacher has to manage human resources. It may be the behaviors of students and other personnel, time management, and teaching aids and other resources. A teacher has to manage these aspects. வகுப்பறை நிர்வாகம். வகுப்பறையினை திறம்பட நிர்வகிப்பதற்கு ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பறையினுடைய பௌதீக சூழலை திறம்பட நிர்வகிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் மற்றும் ஏனைய பாடசாலை மற்றும் பாடத்துடன் தரக்கூடிய நபர்களை ஒரு ஆசிரியர்
திறம்பட நிர்வகிக்க வேண்டும். சிறந்த நேர முகாமைத்துவத்தினை கொண்டிருக்க வேண்டும். கற்றல் உபகரணங்கள் மற்றும் ஏனைய கற்றல் சாதனங்களை திறம்பட பயன்படுத்தக்கூடிய அறிவு திறன் ஆசிரியரிடம் காணப்படும் பட்சத்தில் அவ்வாசிரியரால் ஒரு திறம்பட கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்டை வகுப்பறை நிர்வாகத்தினை கொண்டு செல்ல முடியும். Physical environment of the classroom. Teachers design the physical environment of their classrooms by establishing spaces for seats, furniture, and materials according to their needs. They do it to maximize the learning opportunities and the engagement of every student in their classrooms. Teachers, அவர்களுடைய வகுப்பறையினுடைய பௌதீக வளத்தினை மாணவர்களுடைய இருக்கைகள், தளபாடங்கள் மற்றும் ஏனைய பொருட்கள் அவர்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப இவற்றினை அரேஞ்ச் பண்ணுவதன் மூலம் மாணவர்களுடைய தேவைக்கேற்ப மாணவர்களுடைய இருக்கைகள், வகுப்பறையில் இருக்கின்ற தளபாடங்கள் மற்றும் ஏனைய உபகரணங்களை மாணவர்களுடைய தேவைக்கு ஏற்றாற்போல் வகுப்பறையில் வைத்திருப்பதன் மூலம் ஆசிரியர்களால் பௌதீக வளத்தினை அமைத்துக் கொள்ள முடியும். They do it to maximize the learning opportunities and the engagement of every student in their classrooms. ஆசிரியர்களால் இவை மாணவர்களுடைய கற்றல் வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதற்காகவும் அவர்களுடைய ஈடுபாட்டினை அதிகரிப்பதற்காகவும் வகுப்பறையில் செய்யப்படுகின்றன. Successful management of physical environment of a classroom depends on the appropriate arrangements of furniture and floor coverings, proper selection and placement of materials, colorful design and display of visual materials, and lighting and sound. Successful management of physical environment of a classroom. ஒரு வகுப்பறையினுடைய வெற்றிகரமான பௌதீக சூழலின் அமைப்பு எதில் தங்கி இருக்கின்றது என்று சொன்னால், மிகச்சரியான வகையில் தளபாடங்களை அரேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளுகின்றது. நிலவிரிப்புகளை உரிய வகையில் வகுப்பு சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்வது, உரிய கற்றல் உபகரணங்களை தெரிவு செய்து கொள்வது, உரிய தேவைக்கேற்ப விசுவல் மெட்டீரியல்ஸ், பிள்ளைகள் பார்க்கக்கூடிய படங்களாக இருக்கட்டும், பிள்ளைகள் பார்க்கக்கூடிய ஏனைய விடயங்களாக இருக்கட்டும், அதனை காட்சிப்படுத்துவது மற்றும் வகுப்பறையின் வெளிச்சம் மற்றும் சத்தத்தினை உரிய வகையில் கவனிப்பதன் மூலம் ஒரு ஆசிரியர் தனது வகுப்பறையின் பௌதீக சூழலை திறம்பட நிர்வகித்துக் கொள்ள முடியும். Key vocabulary: maximize the learning opportunities. கற்றல் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல். Maximize the engagement of every student. ஒவ்வொரு மாணவரின் ஈடுபாட்டை அதிகரித்தல். Successful management of physical environments.
பௌதீக சூழலின் வெற்றிகரமான நிர்வாகம். Appropriate arrangements of furniture. தளபாடங்களின் பொருத்தமான ஏற்பாடு. தளபாடங்களை பொருத்தமான வகையில் ஏற்பாடு செய்து வைத்திருத்தல். Classroom management. How can a teacher manage his or her physical environment of the classroom? A teacher should arrange students' chairs and desks accordingly. The seats arrangement should facilitate students' learning experiences. Examples include U-shape, circle shape, and clusters, etc. எவ்வாறாக ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய பௌதீக சூழலை நிர்வகித்துக் கொள்ள முடியும்? ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களுடைய கதிரைகள் மற்றும் அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற மேசைகளை உரிய வகையில் தயார் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் விதம் மாணவர்களுடைய கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் செயற்பாட்டுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களை யூ வடிவத்தில் வட்டமாக அல்லது கொத்து கொத்தாக மாணவர்களை அமர அனுமதிக்க கூடும். Teachers can select appropriate seating arrangements according to the nature of the works given in a particular lesson. Examples include individual works, pair works, group works, presentation, and class discussion, etc. Teachers can select appropriate seating arrangements according to the nature of the works given in a particular lesson. But teachers தான் எவ்வாறான seating arrangements கையாள வேண்டும் என்கின்ற முடிவை எடுக்கின்றவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள். இம்முடிவு மாணவர்கள் ஈடுபடவிருக்கும் வேலையினுடைய தன்மையை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. தனியாக செய்கின்ற வேலையா, இருவர் சேர்ந்து செய்கின்ற வேலையா, குழுவாக செய்கின்ற வேலையாக, அல்லது ஒரு கலந்துரையாடலாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதற்கேற்றாற்போல் மாணவர்களுடைய அமர்வினை ஆசிரியர்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். Classroom management. The selection of floor coverings should not create unnecessary noise when students are walking on it. It should enhance a peaceful environment which is suitable to focus on the lessons and tasks. Teachers floor coverings பாடசாலைகளாக இருக்கட்டும், அதிபர்களாக இருக்கட்டும், அல்லது ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும், மாணவர்களுடைய வகுப்பறையில் ஃப்ளோர் கவரிங்ஸ் அல்லது ஃப்ளோரை அவர்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுகின்ற பொழுது இது மாணவர்கள் நடக்கின்ற பொழுது சத்தம் பெறாதபடியாக மாணவர்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டுக்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்துகின்ற விளைவாக இருக்கக்கூடாது. தேவையற்ற சவுண்ட், தேவையற்ற சத்தங்களை எழுப்புவதாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக மாணவர்களுடைய அமைதியான கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு இவை உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். As you see in the primary classrooms, the attractive posters should be displayed in an order to enhance teaching and learning process. நீங்கள் பிரைமரி வகுப்புகளில் பார்க்கின்றபடி மிக அழகான கண்ணை கவருகின்ற விதத்தில் பதாகைகள் மிக நேர்த்தியாக தேவைக்கேற்ப காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். இவை
கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் செயற்பாட்டை ஊக்குவிப்பதாக இருக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். The number of posters, color of display, its placement on the wall, and the period for its existence should be carefully decided by the teachers. The display of posters are thought-provoking, emotional, and helpful in achieving the intended learning outcomes of each lesson successfully. In many classes, they reinforce what the students learn in the classroom through a process of systematic recalling. எத்தனை எண்ணிக்கையிலான போஸ்டர்ஸை வச்சிருக்க வேண்டும், என்ன கலரான டிஸ்பிளேயை யூஸ் பண்ண வேண்டும், எங்க இதை ஹேங் பண்ணணும், வாலில் சுவரில் எங்க ஹேங் பண்ண வேண்டும், எவ்வளவு காலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்டர்ஸ் அல்லது படத்தினை சுவரில் தொங்கவிட வேண்டும் என்கின்ற முடிவினை ஆசிரியர்கள் எடுக்கின்றார்கள். The display of posters, இவ்வாறாக தொங்கவிடப்படுகின்ற படங்களாக இருக்கட்டும், வகுப்பறைகளில் தொங்கவிடப்படுகின்ற படங்களாக இருக்கட்டும், இவைகள் மாணவர்களுடைய நல்ல எண்ணங்களை தூண்டுவதாகவும் அவர்களுடைய உணர்வுகளுடன் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் உரிய கற்றல் அடைவினை வெற்றிகரமாக அறிந்து கொள்வதற்கு உதவுவதாகவும் காணப்பட வேண்டும். பல வகுப்புகளில் இவ்வாறாக ஒட்டப்படுகின்ற அல்லது தொங்கவிடப்படுகின்ற படங்கள் அல்லது பதாகைகள் மாணவர்கள் ஏற்கனவே கற்ற விடயங்களினை மீண்டும் நினைவு கூறுவதற்கு பயன்படுவதாக அமைகின்றது. Teachers should focus on the ventilation and the light of the classroom. ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையினுடைய காற்றோட்டம் மற்றும் வெளிச்சத்தினை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். They can encourage natural light which comes through classroom windows. ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையினுடைய ஜன்னலின் மூலம் வருகின்ற இயற்கையான சூரிய ஒளியினை வகுப்பறை தகுந்த முறையில் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வழி சமைக்க வேண்டும். However, if it increases heat, if the heat increases in the classroom, they should take steps to minimize it. எவ்வாறு இருப்பினும் சூரிய ஒளி மூலம் வகுப்பறையில் வெப்பம் அதிகரிக்குமாயின் ஆசிரியர்கள் உரிய வகையில் அவற்றினை குறைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். You have to correct it if the heat increases in the classroom. Some students may prefer cold while some other students like heat. Their preferences depend on the climate and weather conditions where their classrooms are located. சில மாணவர்கள் குளிரினையும் சில மாணவர்கள் வெப்பத்தினையும் விரும்புகின்றார்கள். அவர்களுடைய வானிலை மற்றும் காலநிலை அமைப்பு காரணமாக அவர்களுடைய வகுப்பறை எவ்வாறான வானிலை எவ்வாறான காலநிலை போன்ற காலநிலையுடன் கூடிய இடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றதை பொறுத்து மாணவர்கள் இதனை விரும்புகின்றார்கள். உரிய வகையில் இவற்றினை வழங்குவதன் மூலம் நாங்கள் ஆசிரியர்கள் உரிய வகையில் அவர்களுடைய கற்றல் செயற்பாட்டினை வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பதற்கு உதவி கொள்ள முடியும். Physical environment of the classroom. Successful management of physical environment of the classroom depends on factors: appropriate arrangements of furniture, appropriate floor coverings, proper selection and placement of materials, necessary design and display of visual materials, lighting and sound. வெற்றிகரமான வகுப்பறை பௌதிக சூழலில் முகாமைத்துவம்,
கீழே சொல்லப்படுகின்ற 5 வகையான 5 விதமான காரணிகளில் தங்கி இருக்கின்றது. தகுந்த முறையில் தளபாடங்களினை அடக்கி வைத்தல், உரிய நிலவிரிப்புகளை பயன்படுத்துதல், கற்றல் உபகரணங்களை உரிய வகையில் தெரிவு செய்தலும், அவற்றினை வகுப்பறையில் உரிய இடங்களில் வைத்திருத்தலும், தேவையான மாணவர்களுடைய கற்றலுக்கு பங்களிப்பு செய்கின்ற பதாகைகள் மற்றும் படங்களினை காட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் வெளிச்சம், இரைச்சல் அல்லது சத்தத்தினை தகுந்த முறையில் மாணவர்களுடைய கற்பித்தல் செயற்பாடுகளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் வகையில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு ஆசிரியர் வெற்றிகரமாக ஒரு வகுப்பறையினுடைய பௌதிக சூழலை நிர்வகித்துக் கொள்ள முடியும். We can recall under teaching methodology for IT. Today we studied classroom management. Under classroom management, we studied physical environment of the classroom. In future videos, we will study how can a teacher manage human resources, time management, and teaching aids and other resources. இனிவரும் வகுப்புகளில் நாம் மாணவர்களை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது, நேரத்தினை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது, கற்றல் கற்பித்தல் உபகரணங்களை எவ்வாறு திறம்பட நிர்வகிப்பது என்பதை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும். இன்றைய வகுப்பில் வகுப்பறை நிர்வாகத்தின் கீழ் வகுப்பறை பௌதீக சூழலை எவ்வாறு திறம்பட நிர்வகித்துக் கொள்வது என்பதை பற்றி நாங்கள் கற்றி இருக்கின்றோம். You also can visit my channel on English language teaching methodology. You can watch those videos to gain some extra knowledge. நீங்கள் என்னுடைய சேனலில் ஆங்கில மொழி கற்பித்தல் முறைகள் என்கின்ற பிளேலிஸ்டுக்குள் சென்று மேலும் பல கற்பித்தல் முறைகளை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும். I will meet you in another video like this. I'm excited to read your feedbacks, constructive feedbacks. Nowadays, I receive many notes of thanks to my WhatsApp expressing their needs and the request that they have or the problems that they face in their studies. I am pleased to receive your feedbacks through this WhatsApp number. Also, you can give your feedbacks in the comments. Thank you.